Alright, ladies and gentlemen, Baron here. So we're going to be talking about basically War Thunder, planes versus tanks. Now, quick note of clarification. In the past I have mentioned that this is, you could say this is early beta footage, but what this is really, from what I understand, is that it's more of alpha tank footage. And we're going to be discussing a few things with how planes and tanks interact. Now, one thing to note, and the first thing to note, is the map. Now, prior to doing that, I had this text basically translated by a fan of mine who spoke Russian. His name is Baraka, so a big thank you to him. And at the end of this, I'll have the raw footage where you're going to basically be able to hear not just me talking, but both the sound effects as well as the Russian chat. So if you if there's something that I missed or that I failed to mention or something really important that the Russian said and you speak Russian, please let us all know in the comments below. Anyway, so let's get into it. So first off is the map. Now the map was basically made smaller and the objectives were kind of simplified, basically because they wanted to cater to what would happen at a trade show. What happens at a trade show? You get people waiting in line hours to play a small little bit of gameplay. So whereas normally you'd go for like maybe 20 minutes, you know, anywhere between 15 to 30 minutes in an arcade battle, ideally, here they try to do it really quick. So something kind of cool right there. You saw that IL-2 take out that tank, and what happened was he was able to use his 23mm cannons. What he did is basically tank anatomy. On the upper part of the turret and the upper part of the tank chassis, that is where the tank armor is the weakest. Well, bar the bottom of the tank is the weakest. But as far as accessibility for a plane of surface area to hit, it will be the top of the chassis and top of the tank. So basically, damage models is what we just witnessed right now. Hit him near the engine block, it caught fire, and it blew the tank up. Pretty awesome, and that was just with 23s. So the map is small, but it was for this event, and a lot of people were commenting on like, oh, will this be viable for dynamic tank warfare that is more about maneuvering than slugging it out? Well, you got a small map in a small mode, which is arcade mode, basically is what we're seeing. So we got to see the damage models, we got to see all of that. An interesting thing is how planes, as reiterated before in the previous video, is that you're unable to lock onto an enemy tank. You have to get kind of close. Another cool thing, if you notice this, is when you are in a plane and you're flying further away from your friendlies, you'll notice that what I'm assuming it says, because I don't speak Russian, is that it doesn't even say what your friendly tanks are, as far as like specific model. Like here you can see the let's see, will it work? No, he's within 1 kilometer of that. I'm not entirely sure. I think within 1 kilometer you can read the specific thing or the specific label of the tank. When you're farther away, I think it reads whether it's a light tank, a medium tank, or a heavy tank. So that is pretty interesting with regards to that. Another cool thing about the map is that there are airfields in these maps, and as far as objectives are concerned, if you are able to wipe out the enemy airfield, they will no longer be able to spawn planes, whether or not the people have planes available within their lineup, as in they're not dead yet. You knock out the airfield, they can't spawn planes, and they can't be dropping bombs or launching rockets or even shooting heavier cannon rounds into the upper, weaker parts of your tank's armor, using the whole concept of the damage model. And you'll be able to see when he chooses other aircraft, the fact that you can't read it when you're further out, but you can read it when you're closer in. Another thing with bombs is that from what these guys were talking about, basically what I gathered through the translation, this guy's not going to have a good time, is that with a 250 kilo bomb, in order to get a kill, you need to land your bomb within 5 meters, or closer obviously. And within that 5 meters, unless it's a direct hit, it's not necessarily a 100% chance that you'll destroy that tank. So here he's opting for the IL-4, and I think we'll get a kind of witness. Yeah, right now that tank, its label has changed, and you can see the Russian
tanka, I believe, is how you pronounce it, or basically saying tank, and then some word that's variable depending on the two tanks, or the tanks that are in play, and I think that means light, medium, or heavy. Yeah, right there is the perfect view of that. And now with a 1,000 kilo bomb, you're basically going to have to hit within 15 meters of a direct target, and supposedly the 15 meter basically radius is the same size, how interesting is this, as these capture points, so that could be utilized rather effectively as far as heavy bombers are concerned. Assuming you're in the right place at the right time, you would be able to drop a 1,000 kilo bomb on the objective point. I think that guy may be dropping them. We're looking into that as well. So with heavy bombers, we saw two different kinds of bombers in play. We're seeing the second now, and that being the medium and kind of heavy bombers will play relatively similar as far as attackers and dive bombers and even fighters with ordnance on board. But basically, medium and heavy bombers, you're going to have to fly at a higher altitude, and you're going to need a carpet bomb, or basically really be able to effectively preempt or react to a situation. If someone's capturing, you're able to drop specifically on that target at a higher altitude, because the fact that tanks can kill planes basically mean that if you're in a medium bomber and you're like, oh, I'm just going to get really low, find where they are, and then carpet bomb them, well, you're going to need to go low, you're going to need to go slow, and you're a pretty darn big target. And so what that means is with tanks being able to shoot you down, you're likely to give a tank one of his best kills of the day if you do that. So that kind of, as far as ground targets are concerned, a lot of people use medium bombers because you have more bomb loads and you can hit more ground targets currently. But in the future, there will be more use of dive bombers. And as far as historical battles are concerned, most fighters do not carry ordnance or rockets or bombs, as that slows you down and basically negates some of your advantages when you're in a dogfight, as it slows you down and makes you less maneuverable. However, I think there will be more use of bombs and rockets in historical battle modes, as you're now able to, you're ideally suited to basically get in low. You have the speed, you have the maneuverability to get in low and drop a precision bomb on top of a tank. So really interesting stuff, and I just wanted to clear up a few points, because there's, I mean, for most of us English speakers, there's a lot of speculation, and it's compounded by the language barrier. And you can see here that there's not too many in the game, but basically as far as earlier in the map, they were talking about how the Russians basically have air superiority, and that kind of brings up a good point. A lot of people are wondering, you're not going to get stomped in tanks by air power unless the enemy team has air superiority, so it's kind of, in certain modes, it's going to be finding that proper ratio between planes and tanks, and then with planes, fighters and bombers. Fighters and bombers, attackers and dive bombers, all of those basically tank killers will be lumped up into one category, which I will call bombers. But what will that ratio be? But then when you factor into like historical battles and stuff, it'll be really interesting to kind of see that. So right now it looks like, I can't tell. Yeah, there's the airfield, which, as said previously, can be taken out, and if it is done, then you're no longer able. But yeah, here it is. You see two tanks in the distance, and in the Russian text it looks like the enemy was capturing or had just captured objective C. There's only a few players. It looks like there's an enemy tank. Yeah, okay, so the, interesting. I'm wondering if that guy like pinged him or something. Another thing about these capture points is they're basically only really accessible to tanks. It is possible to capture one of these capture points with a plane, but given the terrain and the fact that there's no real safe landing area, yeah, here you go. It says something tanka. And when you get closer, you're able to do it a little better, as well as that enemy tank's kind of pinged up for
this medium bomber. But yeah, that objective right there could be taken by an airplane. But if you try that, it's basically a tank's going to see you and pop you before you do it or right as you're doing it. You can see an enemy tank kind of roaming around B right now. But that goes to show that, like, the whole thought, or basically that Gaijin is really kind of trying to eliminate that whole idea that planes will be able to completely dominate these types of game modes. You're going to need tanks. Tanks aren't very easy prey to most planes. Certain planes are ideally suited, as they were historically, to kill tanks, and I think two really good examples of those are the Stukas and the Sturmoviks right now, both for the Germans and Russians respectively. So that guy was able to drop one big bomb, I'm assuming it was a 1,000 kilo, on B. And given that the radius of B is 15 meters, and that you need a 15-meter radius to hit a tank, that's kind of the situation in which these style bombers are ideally suited. And there's a Heinkel 51 just flying around. Tell you what, biplanes, given that they're a smaller target, especially if they could carry some ordnance, and especially at like early arcade levels when you have tanks and planes going at it in the same bout, I think biplanes would be pretty cool. Scouting, if they could have a point system attributed to you kind of playing primarily a scouting role as a plane, I think that would be good. Furthermore, that would be good to kind of get that system and that whole testing out of the way so you could incorporate armored vehicles in the future. Because at the beginning of World War II, there were certain tank classes that were designed specifically for scouting. But these were largely relegated near the end, and those roles were adopted by armored vehicles and aircraft as well. But, you know, as far as like tank scouting, those tanks were meant to support infantry near the middle and end of the war, to support infantry and fight other tanks. And the whole scouting tank really wasn't used as much, and then armored vehicles played a much bigger role, which I would really enjoy seeing armored cars in War Thunder in the future. And from what I understand, the more basically the better case that we make for certain things we want to see in the game, and we're able to support them and how they could be implemented basically in suggestions on the forums, the more likely they would be implemented at a future date. Gaijin has a lot on its plate right now, but these kinds of things are good for the community, good to get up. There you go, that KV-1 and the Panzer IV F2. Here's another thing. Here's a fighter with rockets, and look at him firing. The inaccuracy of the rockets, even though you're a very fast and agile aircraft and you're able to get low, you get in, and even do those subtle maneuvers, the fact that your rockets are inaccurate and the fact that this guy's firing, but he's doing it as a demonstration, I'm surprised he wasn't able to kill that tank. But I think that's just an attribute to rockets. So this is pretty cool right here. Yeah, unable to line it up, and then he, look at that, lost both of his wings, and now he's just kind of like a rocket right now. I'm surprised that guy didn't hit any of those trees or any of those rocks, and even was able to land right there on the beach. I don't know if he survived, but much better chance than if he would have hit one of those rocks. So anyway, that was just some clarification of some points that were mentioned and roughly translated, as well as some speculation and points that I wanted to make personally on Baron. And after this, we'll have the raw footage, both of the most recent video and then of the Stuka gameplay, and then I think even some Heinkel 111 gameplay. Basically, just the raw footage of the planes interacting, because that is basically the talking points of this video. I'm Baron, and as always, thank you for watching. Так, это у нас пока аркадные бои, прицела из кабины здесь нет. Покажи гусли сбоку, пока ехать будешь. Хорошо, покажу. Зайди на Ил-2. Угу. Ну, Юнкерс 87 я выберу.
Можно, в принципе, да, действительно, потаранить, посмотреть, как это все дело выглядит. Сегодня очень хорошо, кстати, сражались, насколько я понял, Sky Veterans на турнире. Летали сегодня аркадные турниры 8-ками, 4-ками. Завтра и послезавтра также будут турниры. Приходите, кто еще не смог. Вы сможете также посетить закрытый стенд и поиграть в танки. А давайте сразу Юнкерс 87 возьмем, а потом я сразу же съезжу на штуки. Интересно же? Попробуем добраться до противника. Ага. Интересно, но кто-то выбрал самолеты. Люди приходят поиграть в танки и выбирают Эмиль. Неужели они не наигрались? Сейчас попробуем добраться. Да, это Юнкерс 87, по-моему, Б2. Если только меня Эмиль не собьет, будет очень хорошо. По-моему, здесь не подсвечивается техника для самолетов. Насколько я помню, ее нужно увидеть глазами. Да, вот она. Вот стоит танк. Вот так вот. Уничтожил я КВ-1. Да, действительно, танки не подсвечиваются, то есть увидеть их довольно сложно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давайте выберем. Это я тебя убил, извиняюсь. Да, но зато зрители увидели, и я показал, как можно на Юнкерсе 87-м атаковать. Иностранцы. В это время, кстати говоря, на нашем стенде проходит концерт валычиков. Сегодня первый день легко очень. IgroMir объявлен как День Великобритании. День Британии. Поэтому сегодня был концерт волынщиков, выступали другие коллективы, танцевали девочки. Ну, пока у нас никого нет, давайте я еще разочек... А, вот занимают у нас места игроки. Чтобы мы с ним вместе попасть, давайте мы выйдем из игры. Выйдем из этой сессии и попробуем вместе с игроками попасть в бой. Вот, рады игроки. Сейчас попробуем вместе с ними подключиться. Приветствуем всех с IgroMir, с вами снова Сквайр. Сегодня мы продолжаем трансляции и расскажем сегодня новые подробности с нашего закрытого стенда, где каждый желающий может посмотреть и поиграть в наземку. Ну, вопросов, как всегда, очень много. Мы с вами, наверное, быстренько сразу же начнем, чтобы не томить ожиданием вас всех. Вот. Давайте мы
переключимся в игру и обсудим некоторые моменты, которые мы с вами упустили, может быть, в прошлый раз. И вот попрошу я вас в чатике написать, все ли хорошо. Слышно ли меня, товарищи? Слышно ли? У нас тут немножечко шумно, вы сами понимаете, это IgroMir. У нас здесь очень много людей собралось. Отлично, да? Все хорошо. Ну тогда давайте потихонечку начнем. Я представлю, рядом со мной сидит Кирилл Юдинцев. Кирилл? Привет, всем меня слышно? Привет. Да, ребята, напишите, слышно ли Кирилла. И мы начнем рассказ наземной техники, которую мы сегодня подготовили. Совсем недолго, на самом деле, мы проведем трансляцию, но хотели бы показать вам сегодня взаимодействие авиации и бронетехники. Поэтому сегодня мы полетаем. Полетаем, наверное, на Ил-2 сначала. Для начала возьмем этот самолет и полетим на эту карту. Вот пока летим, Кирилл, расскажи про эту карту подробнее. Вот что это за карта? Она была специально заготовлена для стенда, да? Да, это, значит, специальная карта и миссия сделана для стенда. Она немножечко упрощена и сжата здесь события, но общие принципы верны, которые мы собираемся сохранить вот в первых, по крайней мере, миссиях и картах для сражений самолета и танка на одной карте. Здесь есть аэродромы, которые являются целями для бомбардировщиков. Уничтожение аэродромов означает, что авиация противника больше не будет появляться. То есть это означает превосходство в воздухе. В условиях... Ну и есть задача, которая определяет победу в миссии, захвата точек для наземной техники. Их могут захватить только наземная техника. Ну, в принципе, самолет тоже, если умудрится сесть, но это нереально. Да, это довольно сложно. Соответственно, в случае, если противники доминируют в воздухе, как и сейчас мы, потому что у нас здесь не очень много людей играет, по-моему, 10 человек или даже меньше. И, соответственно, самолет выбрали только мы, штурмовик, в общем, очень правильное решение. И сейчас мы можем в целом довольно, наш господство в воздухе, ни одного противника на самолете нет, ни одного истребителя в воздухе. Поэтому мы сейчас, вот, значит, полностью доминируем и попробуем показать, как вот мы атакуем. О, мы подожгли танк. Ой-ой-ой, не упасть бы. Да, вот. Мы подожгли, танк он взорвался, боекомплект, это удачная была атака. У нас заряжен бронебойная лента, да, бронебойная. Лента, и мы атаковали прямо сверху вертикально. Это там, довольно уязвимо для танка, там не самая крепкая броня. Вот, и прям вертикально сверху, значит, она пробилась нас, мы его подожгли. Вот, это. Сейчас наша команда доминирует, потому что у нас 2 точки захватывают практически. Но выиграть так нельзя, потому что, в общем, мы на одного человека меньше, который может захватывать точки. Мы, значит, здесь пробуем помочь прикрыть наши наземные войска штурмовыми атаками. Давай попробуем, значит, отбомбиться по кому-нибудь. Сейчас попробуем. Самое интересное, что на самом деле вот очень сложно найти противников, они не подсвечиваются, то есть нужно только визуально их обнаружить, а еще и очень сложно атаковать. То есть на самом деле... Самый лучший способ атаковать на самолете, это когда вы видите, что противник захватывает точку, это означает, что он прямо на ней, и в этот момент атака пройдет наверняка. Но если вот штурмовик, он еще может найти здесь, вот как хищник, летать и искать цели и убивать, то для горизонтального бомбометания это фактически единственный способ вообще совершить результативную атаку, когда противник на точке, и он не двигается с нее. Вот в этот момент ты можешь провести результативную атаку, потому что иначе попасть достаточно близко даже тяжелой бомбой к танку можно только наугад и далеко не всегда. Да, на ходу попасть очень сложно. Сегодня пробовали, и буквально 1 из 5, наверное, удалось хотя бы его немножко повредить. То есть, действительно, вот только на точках захвата. Сейчас вот даже противников-то найти не получается, но вот они, вероятно, сейчас будут подъезжать к точке. У нас есть 2 танка в строю противников. Как вы видите, карта довольно большая. В общем, мы просто занимаемся тем, чем должен заниматься штурмовик на этой карте. Прикрываем свою наземную технику, атаки на наземной технике. Вот. Если бы мы были истребителями, то, значит, занимались бы или тем, что уничтожали штурмовиков, или бомбардировщиков. Ну, а бомбардировщиков в первую очередь задача не здесь себя проявлять, а уничтожить
аэродромы противника, чтобы, значит, завоевать господство в воздухе. Да, я думаю, что если бы хотя бы один самолет сейчас противников был, я бы так не летал. Я бы довольно быстро бы уничтожен. Вот здесь вот у нас танк. А, вот нашел я его. Он у нас на дорожке едет. Сейчас попробуем зайти и скинуть на него бомбу. Как положено, давай, с 40 градусов. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, долетались, приземлились. Опасная атака была. Сейчас попробуем выбрать Ил-4, и тогда попробуем с горизонта. Бой уже заканчивается, и наша команда доминирует. Всего короткие бои. Ну, давай попробуем. Да, Ил-4, 2 250-ки. Таким вот боезапасом мы его загрузим. И вот, конечно, да, попасть с горизонта по танку будет очень сложно. Даже, может быть, удобнее пользоваться ковровым бомбометанием, то есть брать мелкие бомбы и пытаться как-то ими... Так, своих можно задеть довольно легко. В общем, тяжелая бомба уничтожает. Это 250 килограмм, это для танка тяжелого. Это надо вообще попасть метров 5 от него. Порядка такого. Да, и это тоже не гарантия, даже не это не гарантия будет уничтожения. А 1000 килограмм тонны бомбы, самый тяжелый, что можно зарядить здесь, 4, это будет где-то метров 15. То есть это как раз площадка точки захвата. Вот она как раз. Вот на точке А, судя по всему, противник. Попробуем туда сбросить бомбочку. Бой закончился, все вышли. Да. Сейчас новая партия зайдет, но хотя бы посмотрим, попаду ли я. Попасть с горизонта очень сложно. Но вот на площадочке действительно можно поймать противника. Давай попробуем еще один бой, сыграем на L4. Ага, попробуем. Сейчас вместе с нашими игроками. Ну, а пока посмотрим на вопросы. Да, может быть, какие-то вопросики. Сейчас посмотрим. У кого-то лагает, да? У кого-то, в принципе, все хорошо. Спрашивают, как танк может сбить самолет. Когда мы проводили тесты специальные, если самолет тяжелый бомбардировщик, ну вот как Л-4 или Хенкель, даже не самый большой, и в стиле обычном крабит на землю, в смысле летает на высоте 300 метров и пытается на маленьких скоростях бомбить, чтобы было прицельно лучше. В этих случаях опыт показывает, что танки сбивают самолеты эффективнее, чем бомбардировщики танка. Вот. Но это, конечно, особый случай, потому что, понятно, тяжелый бомбардировщик, большая цель, не маневренная, низкая высота. В этих случаях, да, танки могут оказать. В остальном случае танки, в общем, конечно, воюют в основном с танками, а не с самолетами. Поэтому... Ну да, то есть вот мы пробовали полетать еще вчера, и один раз меня сбили из танка прямым попаданием. Это было довольно эпично, неожиданно. Так как ты не ожидаешь крупный калибр в крыло. Сейчас посмотрим, подождем, пока наши игроки приготовятся, и вместе с ними зайдем в бой. Вот пишут, значит, показывают наземку, танки мы уже видели. Но мы наземку показывали в прошлом стриме, да, в основном, поэтому сейчас мы решили показать, у нас было много вопросов, типа как танки воюют с самолетами, самолеты могут... Танки очень уязвимы для самолетов, но, в общем, так мы сейчас специально покажем. Довольно опытный пилот, Женя. Да, хоть и не часто в аркаде, но как бомбить я представляю, и могу сказать, что очень сложно танки уничтожить. Ну и вот опять же, если только в наглую прилететь одному и никто не будет мне мешать, ну тогда, возможно, получится повырезать, но... Это у нас как раз вот та ситуация, потому что здесь большинство игроков стараются ездить на танках, потому что это интереснее, они в самолетах уже летали, поэтому идут, значит, одни в воздухе практически всегда и доминируем. Но вот при этом это такая специальная ситуация, которую стараться надо не допускать, то есть надо стараться не допускать, потому что наземная техника ездит без прикрытия совсем, вот, или не допускать уничтожения своего аэродрома, потому что это как раз и означает, что вот наш аэродром. Да, здесь еще базы. А вот наш аэродром. Если его уничтожить, тогда мы уже летать не будем.
Сейчас попробуем забомбить какую-нибудь точку. Ну вот мы пошли. О, кто-то вылетел на Хенкеля. Да, кто-то тоже решил попробовать побомбить танки. Смотри, что статистика. Да, и один вылетел на истребителя, на Хи-51. Ну, в общем, сейчас мы, конечно, наша команда просто проиграет, потому что у нас всего 2 танка, Да уж. 2 самолета. Так победы на земле не делаются. Попробуем прикрыть. Вот он захватывает точку, если мы успеем долететь до нее до того, как ее полностью захватят, то, в общем, это почти наверняка фраг, потому что танк стоит неподвижно, захватывает точку. Ну, даже если он двигается в пределах площадки, то это, в общем, не промахнешься. Вот мы уже близко. Так, По-моему, не попали. по-моему, да, чуть-чуть не туда. Сейчас посмотрим, куда она прилетит. А может быть, он... Вот он двигается там кругами, старается. И вот он захватил точку, не попали, да. Не попали. Сейчас развернемся. Ну, 250 килограмм, это надо прям рядом попасть. Ну, в принципе, я думаю, что так как мы попали, даже тонная бомба его не убила. Сейчас попробуем еще раз. Он там перестреливается. Там противник тоже бомбардировщик. А он там катается по-прежнему. Зачем-то катается по-прежнему. Оп! Сейчас вот должны зацепить. Была что-то если чудо. А их там 2. Ну это увеличивает наш. О, да. да. Попали мы все-таки. Ну вот они крутятся на точке вокруг, хотя ее уже захватили. Ну, видимо, еще не до конца разобрались. Они там вели бой, кажется, в этот момент с танками противника, и мы... Я что-то не вижу наших танков, они вам просто кругами ездят. Ну, в общем, да. Один битый. С перезарядочка. И можно попробовать, может быть, выпрыгнуть и на лагерь попробовать пострелять. В танках или на ишачке. Ну, это будет слишком, ну, как это... Просто, да? Я не думаю, что... То есть, ну, у тебя там бронебойные ленты? Ну, я даже думаю, на ишаке, у него же... Кем ты его? У тебя, в смысле, пушечный, что ли? Пушечный шаг, да, есть пушечный. Тогда есть какой-то шанс. Против легких танков и средних есть шанс. Вот они втроем катаются. Четвером. У нас перезарядочка. Вот сейчас было бы хорошо на штурмовике, конечно. Да, я думаю, сейчас мы Но при этом выпрыгнем. наша команда, видимо, собирается проиграть нашим подходом. Вот. Мы создаем неприятности противнику, но авиация наземный бой не выигрывает. Да, это точно. Но мы очень старались, по крайней мере, даже удалось уничтожить один из танков. Может быть, успеем долететь Но на они, ишачке. если бы не держали точку Б, а пошли бы на следующую, при таком преимуществе численном на земле, у них была бы победа. Уже. Проверим, что у нас в трансляции. Все хорошо. Вот средние танки наши подсвечиваются. Видно, что они воюют. Атакуют противника. Я смотрю, Хенкеля уже выбыл. Противника просто. Да, Хенкеля уже нету. Так он никого и не убил. Можно по своему тут попасть. Очень близкий бой идет. Ну вот с разбросом ракет попасть довольно сложно к такой цели. Да, ракеты, как положено, убивают только при прямом попадании. Очень близко они стоят, но попасть не получается, конечно. Попробуем еще разочек работать. Там КВ, ну КВ ты не собьешь. Ать! Т-34 лучше, да. Все. Оп, да. Долетались. Улетели. Ну и похоже, вот мы проиграли, несмотря на то, что... Ну понятно, в общем.
Да, здесь уже мы наземные бои проиграли. выигрываются наземной техникой, а авиация является прикрытием. В случае, если вот мы могли бы добиться там полного превосходства с штурмовиками, могли бы так помочь. Так, в общем, это поражение, да. Да, но в любом случае авиации очень интересно сражаться против бронетехники. Против живых людей. Против живых людей особенно. По крайней мере, это то, чего все ждут от этой игры. И мы сегодня доказали, вот сколько раз приходят игроки поиграть, они очень удивляются, когда видят самолет. Так очень активно радуются этому. Да. Ну, в общем, вот, значит, мы вчера показали наземные сражения, как это выглядит, сейчас показали, как это выглядит за авиацию, если заточили. Ну, я надеюсь, это большинство вопросов закрыло. Да, пишите свои вопросы на форум, запись мы обязательно сегодня опубликуем. И приходите еще, у нас еще есть время на IgroMir. Приходите сами, поиграйте. Ждем вас на IgroMir. Да, все, всем пока-пока. Пока-пока. Alright, ladies and gentlemen, Baron here. So what we're about to see is some Panzer gameplay. Now this isn't part of the footage that most everyone's seen at this point. I think it's like some 50,000 views on that video that most of us have used. The 19 minutes and 6-second gameplay. This is what happened basically before that from my understanding. But you can see here, this is the Panzer III Ausf L. And a quick tip for Panzers is look at the bogey wheels.